Also, as we would like to, we had actually called all the 1973 members and given a memento, but unfortunately, PC Matthew, uncle and auntie were not well that day. So they couldn't come and officially receive the memento. So I request both of them to come forward, especially when PC Matthew uncle is celebrating his 92nd birthday. Please come forward and please receive a bouquet from our Achan's hand. Thank you. Now, Dolly Thomas Achan will take over for the book integration, as well as please all are requested to please ensure that you join in the stilt area for a breakfast on behalf of PC Matthew uncle family. Thank you. Now I invite Mrs. Jinu Abraham to come forward to introduce. Good morning, everyone. It's always a pleasure to come back to Thane Church. The depth of love and warmth that we get from all of you attracts or pulls us to come to Thane whenever it's possible. I remember 9 years back, I stood here to celebrate Papa's 60th birthday as part of the Thane Church. That was one joyous occasion. And today, after 9 years, I stand here again. But this time, our joys have multiplied. We celebrate Papa's 69th birthday and the book launch, Beyond the Obvious of Reverend Jolly Thomas. My heart swells with pride to say that again, Beyond the Obvious by Reverend Jolly Thomas. I'm a little curious person by nature, so I've asked a lot of questions to Papa about life, love, relationships, some rapid fires as well. And what I vividly remember at this moment is the time that I asked him one question post his retirement: what next? And without a blink in his eye or without a pause for a thought, he immediately said, I'm going to relax and rest. It's time that I move with my pace and my space. And I think it's this space of his that he explored and experimented his flair for writing. And we were the initial recipients of his writing, which is now called as Sunday Reflections. This book was a natural progression of the next level through which it can reach to a larger audience. This book is purely his thought, his interpretation, his perspectives, and as the book states, is beyond the obvious. It's definitely beyond the obvious, which makes us think, introspect, and meditate. Just as, when a child comes into our hand, that's when we get the tag of parents. Similarly, it's when this book is in his hand, he has got the author's tag. And we as a family are very proud to have an author, not only an Achin, but also an author in our family.
Um, Behind every successful man is a strong woman. And I do not want to miss this opportunity to tell behind Reverend Jolly Thomas, there is a strong Leela Jolly Thomas. I now welcome all of you. I first of all welcome Reverend Gigi Achin and family, all office bearers, executive committee members to this function. I also have my family members, my parents, my brother's family, my sister's family, my sister's father-in-law, all who are present here, physically present with us here. I welcome them as well to this function. Also virtually, we have a lot of Papa's well-wishers, but most importantly, we have Lijon's brother, Lijo, and Lijo Achichin and family who is there, Papa's brothers, sisters, and well-wishers across the globe who is here to attend and be a part of this function. I welcome all of you to this function. Lastly, I think Thane Parish, it would be not right if I don't call out all of you. It may be, I'm not sure that I leave it to Papa to talk about it, but it may be that the thought of writing a book may have culminated or germinated from this church. So I welcome all of you to this function and thank you for being an integral part of his journey, their journey, and our journey. Thank you. ആരാധന കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു പരമാവധി 20 മിനിറ്റ് ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗം ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടി PC മാത്യു സംഘങ്ങളിലും കുടുംബം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംച്വസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് ഐ സപ്പോസ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സൺഡേ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന ഞാൻ പങ്കുവച്ചിരുന്ന ചിന്ത ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്നുള്ള വിചാരത്തിലല്ല ഞാൻ ആരംഭിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഏതാനും ചില ആളുകളുമായി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം എഴുതി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സൺഡേ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആരംഭിച്ചത്. they started sharing those reflections with their friends and their family members. അങ്ങനെ ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളുടെ കൈകളിലെത്തി. അപ്പോൾ some people asked for a മലയാളം വെർഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് പോയി. പിന്നീട് ധാരാളം അച്ഛന്മാർ ഈ അതായത് സൺഡേ പോർഷൻസിനെ ആസ്പദമായി ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എഴുതി തുടങ്ങിയത്. സൺഡേ പോർഷൻസിനെ ആസ്പദമായി റിഫ്ലക്ഷൻസ് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് നിന്നു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച 440-ലധികം അംഗങ്ങളുള്ള 2 ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇവരുമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസിലൂടെ. ഇതൊരു പുസ്തകമാക്കണമെന്ന് പ്രാരംഭത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അതിൽ നിങ്ങളിൽ ചിലർ പോലും ഉണ്ട് who asked me, who encouraged me to compile these thoughts into a book. I was a bit reluctant about that initially, but then as there were more people asking for it, I thought I would do it. അങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുവെച്ച ചിന്തകളിൽ നിന്നും സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 80 റിഫ്ലക്ഷൻസ് ബോത്ത് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഉള്ള പുസ്തകമാണിത്. ഈ തിരുവല്ല നേരത്തെ CLS എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇപ്പോൾ CSS എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യ സമിതിയാണ് ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർ തിരുവല്ലയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ ബോംബെയിലായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ താനെ ഇടവകയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ബുക്ക് ലോഞ്ച് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. നേരത്തെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതല്ല. ഞാനത് ജിജനോട് സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നിവിടെ വരാനായിട്ട് അച്ഛനോട് ഞാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് അച്ഛനത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീടാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബുക്ക് ലോഞ്ചും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. 2 കാരണങ്ങളാലാണ് ഞാനത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ജിനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ 40 വർഷം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത എൻ്റെ കാലയളവിൽ എൻ്റെ നെഞ്ചോട് ഏറ്റവും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരിടവകയാണ് താനെ മാർത്തോമ ഇടവക. അതൊരു ഭംഗിവാക്കല്ല, വെറുതെ ഒരു മുഖസ്തുതിയല്ല, അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് a very truthful statement that I would like. I keep the Thane parish so close to my heart.
അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ വർഷവും ഒരിക്കലൂടെ വരുന്നത് എൻ്റെ വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഐ റിയലി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു കമ്മിങ് ഹിയർ ഫോർ വൺ സൺഡേ. താനെ പാരിഷ് ഇസ് സോ ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ബോംബെയിൽ വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഇവിടെ തന്നെ ആവണം എന്നെനിക്ക് താല്പര്യം. 2 weeks back I was in Santa Cruz. I was invited there. I could have done it there. പക്ഷേ സാന്റക്രൂസുമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ പറയുന്നൊരു ബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തില്ല. ധാനയുടെ പേരുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അതാണ് എന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. 2, എൻ്റെ ചിന്തകൾ, എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ധാനയുടെ പേരിൽ ഞാൻ വികാരിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാരിഷ് ലിമിറ്റ്സിന് പുറത്തേക്ക് പോയി തുടങ്ങിയത്. മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് മാത്യു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. I really should thank Mr. Jacob Matthew who took the initiative. Of course, റോജി, പ്രേം, ഇങ്ങനെയുള്ള റെജി പലരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ, സാജൻ. There were many who were with him, but Jacob Matthew was the person who was behind that. ഞാൻ 2012 മെയ് മാസത്തിലൂടെ ചുമതലയേറ്റു. ജൂൺ മുതലുള്ള എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ എത്താനായിട്ട് തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചത് ജേക്കബ് മാത്യുവും ടീമുമാണ്. സീനിയർ യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, 2016 ഞാനിരുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫെയർവെൽ മീറ്റിങ്ങിൽ എൻ്റെ 78 സെർമൺസും സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ടിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള എൻ്റെ 13 hours ബൈബിൾ സ്റ്റഡി, 78 sermons plus 13 hours ബൈബിൾ സ്റ്റഡി, ഇത് മുഴുവനും ഒരു CD-യിലാക്കി സീനിയർ യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് റിലീസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ പലർക്കും എൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രോത്സാഹനം, ഒരു വൈഡ് റിസപ്ഷൻ, ഒരു സ്റ്റേജ്, ഒരു അവന്യൂ ഉണ്ടാക്കിയത് താനെ പാരിഷാണ്. So that is the second reason why I wanted to have my book launch here. വളരെ സന്തോഷം. ഈ ബിയോണ്ട് ദി ഓബ്വിയസ്, that title came as a flash to my mind. ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ടൈറ്റിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ it just came like that. ഞാൻ ബുക്കെല്ലാം എഴുതി പ്രിന്റിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് I had to give a title. Suddenly it came to mind, Beyond the Obvious. But then the problem was to translate it into Malayalam. നിങ്ങൾക്കറിയാം, obvious doesn't have an equivalent Malayalam. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഓബ്വിയസിൻ്റെ മലയാളം. കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി പേരോട് ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തി ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം. ബിയോണ്ട് ദി ഓബ്വിയസ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് വെക്കാൻ കാരണം, നമ്മളെല്ലാവരും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ മെഡിറ്റേഷൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിചയമുള്ളവരുണ്ട്. I always try to go beyond what is obvious. വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിന്തകൾ, കിട്ടുന്ന ഒരു ധാരണ, ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. But we need to go beyond it. So in all my reflections, I have tried to go beyond what is obvious. പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറം പോകാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ബുക്കിന് ബിയോണ്ട് ദ ഓബ്വിയസ് എന്ന് ഞാൻ പേരിടാനായിട്ടുള്ളത്. Going beyond the obvious of the word of God, what we read. 2, beyond the obvious, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ എന്നും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറമായിട്ട് ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. ലൈഫിനൊരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് വി വെരി ഓഫൻ മിസ് ദാറ്റ്. സംഹൗ വി ലിമിറ്റ് അവർസെൽസ് ടു വാട്ട് ഈസ് ഓബ്വിയസ്, വാട്ട് ഈസ് സീൻ, വാട്ട് ഈസ് ഹേർഡ്, വാട്ട് ഈസ് പെർസെപ്റ്റബിൾ, വാട്ട് ഈസ് ടാഞ്ചിബിൾ. ഇതുമായിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റ്. വി നീഡ് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈ ബുക്കിൻ്റെ പിൻപിലുള്ള ചില ചിന്തകൾ. ഇന്ന് ഈ ബുക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നപ്പോൾ ഈ ഇടവകയിൽ വെച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് അനുവാദം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജിജി അച്ഛനോട്, കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനോടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ബുക്ക് ഒരു 50 കോപ്പീസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൈലബിൾ ഹിയർ. സുജൻ ആണ് ആ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം, ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേയുടെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 50 കോപ്പീസ് ചിലവാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അഥവാ അത് ചിലവായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, വിവരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സൂചന ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് കോപ്പീസ്. വളരെ വളരെ സന്തോഷം. ഇന്ന് ഇത് സാധിക്കാൻ കണ്ടം സഹായിച്ച അച്ഛനോടും എല്ലാവരോടും, ഇതിൽ പങ്കുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ വന്നേർന്ന എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളേവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി മിസ്സസ് ലീല ജോളി തോമസ് ഒരു കോപ്പി പ്രിയപ്പെട്ട ജിജി അച്ഛൻ നൽകും. അച്ഛൻ ദയവായിട്ട് ആ കോപ്പി വാങ്ങി ഈ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.
എത്രയും സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള ജോളി തോമസ് അച്ഛൻ കൊച്ചമ്മ ഇന്ന് താന ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മുഹൂർത്തമാണ്. നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഇയറിൽ ഇപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ പുതിയ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ വെച്ച് സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരേറ്റുന്നു. 1980, 85, 87 കാലയളവ് മർത്തോമ സഭയെ സംബന്ധിച്ച്, യുവജന സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാലയളവായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോളി തോമസ് അച്ഛൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് 83 to 86 കാലയളവ് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. പുതിയ പുതിയ ചിന്തകളും പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും ഒക്കെ യുവാക്കളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിൽ അന്നത്തെ യുവജന സഖ്യത്തിന് വളരെയധികം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും ഞങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെടുകയും അങ്ങനെ വളരെയധികം യുവജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു ഒഴുക്ക് കാണാനായിട്ട് അന്ന് ഇടയാകിയിട്ടുണ്ട്. PK പാറക്കടവിൻ്റെ ചരടുകൾ എന്ന ഒരു ചെറുകഥയിൽ അവിടെ മണ്ണിരയ്ക്കുള്ളിൽ എർത്ത്വാം, വിര എന്ന് പറയും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയുമോ? വിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല. എർത്ത്വാമിനെ മൂർച്ചയുള്ള ചൂണ്ടയുമായി ഇരപിടിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ട് ഒരു മത്സ്യം, ഒരു മീൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി: ചത്ത് മലച്ച് പൊങ്ങുന്നതിലും വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽ അകപ്പെടുന്നതും ഒടുങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് വലിയ തീന്മേശയിൽ എന്നെ വിഭവമായി വിളമ്പുന്നത് എന്ന് മത്സ്യം മനുഷ്യനോട് പറയും. ഡൈനിങ് ടേബിളിലെ ഭക്ഷണമായി അത് ഒതുങ്ങുന്ന അനുഭവം. നാം ആരുടെയൊക്കെയോ ചരടുകളിലാണ് ബന്ധിതനായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധിതമാണ്. We are very much bonded with some more things. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ബന്ധിതരായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനുഷ്യൻ പലതിലും ഇരയായി മാറുന്നതായി കാണും. എന്നാൽ ബൈബിൾ, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുക. റിഡംപ്റ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, റിഡംഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെയാണ്. ഇന്ന് ഈ മിഷൻ സൺഡേയിൽ ഈ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പൃഥ്വികാൽ അച്ഛൻ ഓർമ്മിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ ദൗത്യം ക്രിസ്തു ഭാവം ഉള്ളവരാകാനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഭാവം ഉള്ളവരായി താന ഇടവകയ്ക്ക് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഇയറിൽ മുന്നേറാൻ ഇടയാകട്ടെ. അച്ഛൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ്, തോട്ട് ഒക്കെയും നല്ല ചിന്തകൾ സമൂഹത്തിന്, പുതിയ തലമുറയ്ക്ക്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം മികവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം കാണുന്ന അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് 80 ബിബ്ലിക്കൽ തോട്ട്സ്, റിഫ്ലക്ഷൻസ് അത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആകട്ടെ, നമ്മൾക്കെല്ലാം അത് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രത്യേകമായിട്ടും അച്ഛന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനയും ഈ സമയം അറിയിക്കുകയും തുടർന്നും ഇപ്രകാരം എഴുതുവാൻ തുടർന്നും അച്ഛനെ ദൈവം ശക്തീകരിക്കുകയും പ്രിയ ലീല കൊച്ചമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവരെയൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, വഴി നടത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലിജു ആൻഡ് ലിജിൻ ഫാമിലി, അവരെയും മറ്റ് അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹിതർ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം ശക്തീകരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരേറ്റുകയും ദൈവിക കൃപകൾ തുടർന്നും പ്രാപിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമ്പുരാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം.
സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ, ഞങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ദിനംതോറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലെല്ലാം ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം. പ്രത്യേകാൽ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോളി തോമസ് അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ അച്ഛനെ അവിടുന്ന് ശക്തീകരിച്ചുവല്ലോ. അതിനുശേഷമുള്ള ഈ ചടങ്ങും ഈ ബുക്ക് റിലീസിംഗ് ചടങ്ങും ഫംഗ്ഷനും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമാക്കി തീർത്ത കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അച്ഛന്റെ തുടർന്നുള്ള ഉദ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവകൃപ കൂടെയിരുന്ന് ശക്തീകരിക്കുകയും കുടുംബമായി അച്ഛനെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യണമേ. പ്രത്യേകാൽ ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇടവാങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂടിവരവ് എല്ലാം തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും അങ്ങയുടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വർധനവിനും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന ദൈവമേ, കാലികമായ ചിന്തകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. അനുദിന ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാം സഹായിക്കണമേ. കൃപയിൽ തുടർന്നും പരിപാലിക്കണമെന്ന്, കൃപയിൽ തുടർന്നും വഴി നടത്തണമെന്നും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോട് കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. ആമേൻ. നിന്റെ മാത്രം